A fantastic evening to everyone present over here. We have received a handful of achievements this year and we proudly welcome each one of you to this wonderful annual day celebration. It's our proud privilege to welcome our Honorable Chairman, Sri Gokulam Gopalan Sir. He has built by the dint of his perseverance, dedication and an abiding commitment to social progress. A corporate entity that today embraces hospitality, management and finance. His vision and mission has shaped our institution into what it is today. His never-ending support leads us with the great achievement of the Best School Award among hundreds of schools. With immense pleasure, we welcome you, sir, to this memorable day. Next, let me invite the celebrated cine artist, Gopalakrishnan Padmanabhan to the dais. Hey, did you make any mistake? Who is that artist? Well, I'm pretty sure you know this person very well. You might have seen many of his films. He's a great artist. Don't make me confused, yeah. Tell me, who is that? Well, he's an Indian actor, producer, comedian and an entrepreneur who predominantly works in the Malayalam film industries. He's gotten several awards including the Kerala State Film Awards and the Filmfare Award South. He began his film career as assistant director and worked under director Kamal in 9 films, beginning with Vishnu Logam in 1991. Let's welcome our Dileep, megastar Dileep, onto the stage. Now let's welcome P.S. Vidyadharan Master, music composer and playback singer onto this special day. We also represent him as our representative of the grandparents community. In 2017, Vidyadharan Master has received several awards, including the Devarajan Master Award, the Ranjit Kandaran Award, the Sarat Sangeeta Pradhu Award, and the Mookambika Saubarniga Mridam Award. Sir has also received the Dakshinamurthy Sangeeta Sumeru Award. In 2023, Sir has received the Kerala Sangeeta Nadaga Academy Fellowship. We welcome you, sir, to this memorable day. Please, sir. Next, let me invite Mr. Joshi Annan, ward member of Staryu Grama Panchayat, who is always a helping hand to our institution. Even in his busy schedule, he came over here to bless us with his motivation. Hearty welcome to you, sir. Next, let me invite Principal of Sri Gokulam Arts and Science College, Srijit sir. We welcome you, sir, to this memorable day. Please, sir, I request the volunteers to accompany sir to the dais. Principal of Sri Gokulam Public School, Chertala, Sudhir sir. We welcome you, sir, to this great and memorable day. Next, let me invite Principal of Sri Gokulam Public School, Guruvayur, Srijit sir. We welcome you, sir, to this auspicious day. Welcome, sir. Next, let me invite
Mr. Agil, Federal Bank Manager of Perungochikara. We welcome you, sir, to this great day. Now let's welcome our principal, Abhilash sir. Success is the result of hard work, perseverance and loyalty. Yes, usually when the results come out after the board exam, the school and the parents say that they are proud of us, the students. But here we say we are proud of you, dear sir. We are a team and our captain is Mr. Abhilash Kaya. Please join me in welcoming Mr. Abhilash Kaya onto the stage. Now we welcome our correspondent Tanaja Salish to this annual day celebration. She is always there with us with her inspiring words and suggestions, ready to fulfill our needs, and it is a great support to us. Please join me in welcoming Tanaja ma'am onto this special day. Let me invite our administrative officer, Srija ma'am, who is always present in the nook and corner of our school, the all-rounder. Ma'am's administration power is wonderful, ready to shoulder the responsibilities and pays attention to everything. We welcome you, ma'am, to this memorable day. And of course, we have some other special dignitaries off stage. We love to extend our warmest welcome to Mr. Jairam, General Manager of Gokulam Group of Hotels, Mr. Salish, Secretary to the Chairman, Mr. Krishnamurthy, Executive Producer of Gokulam Movies, Mr. Majid, Gokulam Build Tech Associate, Sri Devanand Giri Swamiji, Shivagiri Ashram, KV Sarat, PRO of Gokulam Group of Companies. As a symbol of our deepest appreciation, the Gokulites will present them a lovely gesture. Now we will be moving on with the official ceremony of this grand event. We are pleased to be your host for this special segment. It is a rare privilege and we would like to express our deepest gratitude to our Honorable Chairman Sri Gokulam Gopalan sir and our beloved principal for entrusting us with such a great opportunity. With that, let us now proceed with the official ceremony. Moving forward, it's our honor to invite our Honorable Chairman Sri Gokulam Gopalan sir to share his vision and mission with us. Let's lend him our ears as he enlightens us with the presidential address. Welcome, sir. എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവിടെ നമ്മൾ 80 വയസ്സിൻ്റെ മേലെ ആര് 80 വയസ്സിന് മേലെയുള്ള ആളുകളെ ആരാധിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ യഥാർത്ഥത്തിലെ മിസ്റ്റർ VK രാജു ആയിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാലും നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും മുഖ്യ അതിഥിയായ മിസ്റ്റർ ദിലീപ് ഇവിടെ ഇനോഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിനും നമ്മുടെ സംഗീത സാഗരത്തിൻ്റെ പുത്രൻ വിദ്യാസാഗറും മിസ്റ്റർ വാർഡ് മെമ്പർ മിസ്റ്റർ ജോഷി, ചേർത്തല പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ TG സുധീർ, ഗുരുവായൂർ
പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഗുരു പ്രിൻസിപ്പൽ മിസ്റ്റർ ശ്രീജിത്ത്, നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അഭിമാനമായി മാറിയ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ അഭിലാഷ്, ഇവിടെ പ്രയർ പാടിയ കുട്ടികൾ, ഇവിടെ ഇന്ന് സന്നിഹിതരായ ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ, അധ്യാപകന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, എല്ലാത്തിലും വിശേഷമായി പറയാൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾ, ചെറിയ മക്കൾ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നിൽക്കാൻ. എനിക്കറിയാം 1-2 വർഷം ഈ സമീപത്തിൽ എൻ്റെ പേര് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എൻ്റെ ലക്ഷ്യം സ്വന്തക്കാരെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കയറ്റി അവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ഏറ്റവും കഴിവുള്ളവരെ, പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കഴിവുള്ളവരെ നിയമിച്ച് അവരെ നമ്മുടെ ഈ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പൗരന്മാരാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്താണ് നമ്മൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സ്ഥാപനമൊക്കെ നടത്തുന്നത്. എൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗം ഈ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 21 എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഞാനിവിടെ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഒന്നും, അതായത് ട്രസ്റ്റ് എന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂളെല്ലാം തന്നെ. മറ്റുള്ള എല്ലാം ട്രസ്റ്റാണ്. അതിൽ നിന്നൊരു വരുമാനം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം പിന്നെ അടുത്ത സ്കൂളോ കോളേജുകളോ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഞങ്ങളിതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും ഗുണകരമായ വിദ്യാഭ്യാസം, ഗുണകരമായ രീതിയിൽ കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കുക, അതിന് ഉചിതമായ ടീച്ചർമാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ആ ടീച്ചർമാരെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. എൻ്റെ സ്വന്തം മകളായാലും അതിന് കഴിവില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ അതിനെ അനുവദിക്കില്ല. കാരണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ല. നമ്മൾ പല പൗരന്മാർ നല്ല കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു 45 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ മദ്രാസിൽ സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചു. അതിനുശേഷം അവരുടെ കുട്ടികളുടെ പുരോഗതിയും അവരുടെ കഴിവുകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ആദ്യമായി ഒരു 30 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വടകര ഞാൻ ആരംഭിച്ചത്. അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്നുള്ള റിസൾട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ അടുത്തോളം കുറേ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു. ഇതിനെല്ലാം ഉദ്ദേശം നല്ല കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിലാണ് അതെനിക്ക് തോന്നിയത്. ഞാൻ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു, കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു, PGക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് മദ്രാസിലേക്ക് പോയി ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ജോലിയിൽ എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം, ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടാലൻസ് കുട്ടികൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏത് ജോലിയും, എന്ത് ടാലൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്ത് കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ആ ടാലൻസ് അവർക്ക്, ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടികളെ അവർക്ക് കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇന്ന് ആർക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും പുറത്ത് പോവുക എന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത്. മലയാളത്തിന് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം. നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റുകൾ, നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പഠിച്ച് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ നമ്മൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള കാരണം. പക്ഷേ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും 12ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിയോട് നീ എന്താണ് ജോലിക്ക് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീരുമാനിച്ചില്ല, അച്ഛൻ എന്താ പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാം ജോലിക്ക് പല ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഒരു കുട്ടിക്ക് അവൻ എന്താ 12ാം ക്ലാസ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ചുരുക്കം കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാ സ്കൂളുകളും പറയുന്നുണ്ട്. 5ാം ക്ലാസ് വരെ കുട്ടികളെ
ഒരു പാഠപുസ്തകമില്ലാതെ പഠിപ്പിക്കണം. ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്തെങ്കിലും അല്ലാതെ ഞാൻ യു കെയിലൊരു സ്കൂൾ, യു കെ അല്ല, ദുബായിലൊരു സ്കൂൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് ബ്രിട്ടീഷ് കരിക്കുലത്തിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ 11ാം ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ്. 11ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ വരെ ഒരു കുട്ടിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില്ല. എന്തായാലും ടെസ്റ്റ് 3 മണിക്കെല്ലാം സ്കൂൾ വിടും. 3 മണിക്ക് ശേഷം ടീച്ചർമാർ 1.5 മണിക്കൂറോളം ഇരുന്ന് നാളത്തെ എങ്ങനെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ് പ്രിൻസിപ്പളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വീട്ടിൽ പോയി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അവർക്ക് നോട്ട്സ് കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോട്ട്സ് കൊടുക്കുകയാണ്. നോട്ട്സ് കൊടുത്ത് ആ കുട്ടികളെ പിറ്റേ ദിവസം ആ നോട്ട്സുള്ള കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് അവർ കൊണ്ടുവരും. കാരണം പേരൻസിന് സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരെ. അതാണ് വേറെ കാര്യം. അവർ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അവർക്ക് രാവിലെ അവർ തന്നെ സ്വന്തമായ എഴുത്ത്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ആ കുട്ടിക്ക് ഈ തലേ ദിവസം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് ആ നോട്ട്ബുക്ക് അവർ വിവരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമാണ് അത്. അവർ വലിയ എക്സലൻ്റാണ്, എല്ലാ കാര്യവും എക്സലൻ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും നമ്മളെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, 5ാം ക്ലാസ് വരെ അവരെ കുട്ടികളെ കംപ്ലീറ്റ് അവരുടെ കഴിവുകളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരെ കഴിവുകളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പല രീതിയിലുള്ള പ്രോത്സാഹനം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. അതായത് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു അടുത്ത് കായംകുളത്തൊരു സ്കൂളിൽ ഇപ്പം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം 3ാം ക്ലാസ് വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അവിടെ ഓരോ കുട്ടികൾ 2ാം ക്ലാസ് 3ാം ക്ലാസ്സുള്ള കുട്ടികളെ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ബാർഗെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഓരോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു സ്കൂളിൽ പോയി മറ്റുള്ള കുട്ടികളിൽ ഒരു അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി അവർ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി അവർ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് അയക്കുകയാണ്. പിറ്റേ ദിവസം അവർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. മാർക്കറ്റിൽ പോയി എന്തൊക്കെയാണ്, നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് സെയിൽസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പുകളിൽ പോയി അവർ ഓരോന്നിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർ പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ കുട്ടികളെ ചില സമയത്ത് പ്രാദേശികമായ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മീറ്റിങ്ങിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ 2-3 കുട്ടികൾ ആ മീറ്റിങ്ങിലെ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് പറയും. അവർക്ക് അതിൽ താല്പര്യം. അപ്പോൾ 4ാം ക്ലാസ് 5ാം ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്താ കഴിവെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൃഷി പഠിപ്പിക്കുവാണ് അവർ ടീച്ചർ, ചെടികൾ വെക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുവാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസങ്ങളും ഓരോ കുട്ടികളുടെ ടാലൻറ്റുകൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. കുട്ടികളെ ഒരു സെക്കൻഡ് വെറുതെ ഇല്ലാതെ അവർക്ക് വെറുപ്പില്ലാതെ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്ററുണ്ട്. അവർ ഒരു സംഗീത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉയർന്നൊരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം MA എത്ര പഠിച്ചു അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നല്ല. ആ സബ്ജക്റ്റിൽ അവരെത്രത്തോളം പിന്നെ അറിവ് നേടി എന്നുള്ളതാണ്. സംഗീതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കടലിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത്രയും ഒരു കാര്യവും ആർക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അത്രയും വലിയ സബ്ജക്റ്റാണ് സംഗീതം. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ ഇന്നും പറയും ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന്. കാരണം അത്രയും പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ ഗാഢമായ ഒരു അറിവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഏറ്റവും വലിയവനായിത്തീരും. ഇപ്പോൾ യേശുദാസിന് അയാൾ SSLC പാസ്സായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് അദ്ദേഹം സംഗീത ലോകത്തിൽ PhD 100 PhD ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അത്രയും നല്ല കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം കണക്കിൽ മാർക്കില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഏത് സബ്ജക്റ്റിലാണ് അവൻ. എന്തുകൊണ്ട് പാരൻസിനോട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ എന്തുകാലട്ടെ അവരെ താല്പര്യത്തിന് മാത്രം നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കുക. അവരുടെ താല്പര്യമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം അവരെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറെ കൂടി സംസാരിക്കുക. അവൻ്റെ കഴിവെന്താ ടീച്ചറെ, അല്ല നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി പിന്നെ 1 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ 1 മണിക്കൂറോളം നിങ്ങൾ അവരെന്ത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുക. അവൻ്റെ വാസന എന്ത്, സ്കൂൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, അവരേത് തരത്തും കുട്ടികളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായാൽ കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറയും, ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സംഗീതവും ഈ ഡാൻസൊക്കെ പഠിക്കാൻ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു.
പക്ഷേ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ അന്ന് ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ നാടകം തന്നെ അഭിനയിക്കാൻ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇനി നാടകം പഠിക്കുക, ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇനി നാടകത്തിന് പോവുക എന്ന് പറയുന്ന കൾച്ചർ അന്നായിരുന്നു. ഇന്നതല്ല. ഇന്ന് രക്ഷിതാമ്മക്കും ബോധമുണ്ട്. നാടകവും നല്ലതാണ്, സംഗീതവും നല്ലതാണ്, വേറെ എല്ലാം അവരവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സബ്ജക്റ്റ് അവരെ അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ദിലീപ്, ഇന്ന് 1000-200 പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എത്രയും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര വന്നാലും ഇവിടെ IAS ഓഫീസറോ മിനിസ്റ്റർ വന്നാലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ആരാധന അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ കാരണം? അതിൻ്റെ കലാപരമായ കഴിവാണ്. ആ കലാപരമായ കഴിവ് അന്ന് അയാളെ വാസന ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് വാസന സിനിമയിലായിരുന്നു. ഇന്ന് അയാൾ വിജയിച്ചു അക്കാര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ കുട്ടികളെ അത് മാത്രം പഠിപ്പിക്കാനും അതിന് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറാക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൻ എഞ്ചിനീയർ പഠിക്കട്ടെ, അവൻ കലാപരമായ കാര്യത്തിലാണ് താല്പര്യങ്ങൾ, അത് പഠിക്കട്ടെ. ഇന്ന് എല്ലാത്തിനും സാധനമുണ്ട്. പക്ഷേ അതാത് സബ്ജക്റ്റിൽ ഏറ്റവും കഴിവുള്ള പൗരന്മായി വളർത്തണം. ആ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് ആത്മീയമായ ബോധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് കാര്യം. നമുക്ക് ഈശ്വരവിശ്വാസം എന്ന ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു സത്യമാണ്. നമ്മളെ എല്ലാ കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഒരു ആഭ്യന്തര, അതായത് ആത്മീയവും ഭൗതികവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെയിൽപാളത്തിൻ്റെ 2 പാതകൾ പോലെയാണ്. രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റെയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒത്തിച്ചേരാൻ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ താളം തെറ്റി കീഴെ പോകും. അതുകൊണ്ട് ആത്മീയമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആത്മീയമായ ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകണം. ഏതുണ്ടെങ്കിലും അവൻ അച്ചടക്കം. ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ പോയാലും ഒരു ചെറിയ കുട്ടികൾ, ഏത് പ്രായമുള്ള ആളുകൾ വന്നാലും നമസ്കരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. ആ സമയത്ത് ആ പ്രായമുള്ള ആൾ അതിന് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏത് സമയത്താണ് ഏത് ഏറ്റവും വലിയ വിലയേറിയെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെ കല്യാണത്തിലൊക്കെ 1000 പേരെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ നക്ഷത്രപ്രകാരം അവൻ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ അത് നല്ല ബന്ധമായി മാറും. അതാണ് 1000 പേരെ വന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവന് ഏറ്റവും പുണ്യവാനായി മാറാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കഴിവുള്ള സബ്ജക്റ്റിനെ നല്ല പഠിപ്പിക്കുകയും അവനെ ഭക്തിപരമായ അന്തരീക്ഷം, അതായത് അവനെ പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും അച്ഛനമ്മമാരെയും ഒരു ദൈവത്തിനെ പോലെ തുല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരവും, അതേപോലെ തന്നെ അധ്യാപകന്മാരെ എല്ലാത്തിൻ്റെ മേലെ കാണുന്ന ഒരു സംസ്കാരം അവനുണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ നല്ല ആത്മീയബോധമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കണം. ആ ആത്മീയബോധവും കൂടി തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ എല്ലാ സ്കൂളിലും കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും, ഇവിടുത്തെ പാരൻസ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ. നല്ലത് കണ്ടറിയുന്ന, നല്ലതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന, നല്ലതിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ. അവരോട് എനിക്ക് നന്ദിയും സ്നേഹവുമുണ്ട്. ഓരോരുത്തർ കണ്ടാലും എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം സഹോദരിയെ പോലെ, എൻ്റെ സഹോദരനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. അവരോടൊക്കെ എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ അഭിലാഷ് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം പലതരത്തിലുള്ള വികസനങ്ങളും കുട്ടികളുടെ ഭൗതികമായ കാര്യത്തിനും ആത്മീയമായ വിശ്വാസത്തിനൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഭിലാഷ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ, എല്ലാവരും വേദിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരും നമുക്ക് വേണ്ടി വളരെ ഹൃദയംഗമായി സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്ത് എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your inspiring words. One of our beloved students, Sri Rangi Rajesh of 6B, has drawn a beautiful portrait of our sir. I request Sri Rangi to present the portrait to our dear sir. Please, Sir Rangi. Thank you, sir. Thank you, Sir Rangi. Light symbolizes knowledge, hope, and positivity. To officially mark the beginning of this grand event, we now move to the lamp lighting ceremony.
I invite our chief guest, Dilip sir, to inaugurate this function by lighting the lamp. I also invite our honorable chairman, Sri Gokulam Gopalan sir, and other esteemed dignitaries to light the ceremonial lamp and illuminate this evening. Thank you for spreading light, positivity, and blessings on this special occasion. No celebration is complete without the inspiring words of our distinguished chief guest. May I invite Dilip sir to give away for the inaugural address. May I invite him for the inaugural address. Let's give him a big round of applause.